भगवती निःशेषजाड्यापहा विशेषजाड्यापहा या शुक्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करा प्रभृति वै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा विशेषजाड्यापहा. Once again, NSS claps goes to. Once again, NSS claps goes to. Our life begins with a woman, and everything is related to women. And where are we standing today in our world? And where is our women standing? Are we happy and are we able to move freely in the world today? Why? Is the problem with we people or with the society? Society. Who is society? Then who is the problematic person here? And why you don't come up with some courage? See, society is made up of us. See, we talk about Swachha Bharat. What is that? Start with your house, with your street, with your area and with your city, right? So even if you want to make any change in the society, we need to start it from ourselves. Like I should start a change. Today morning, I saw a girl in the classroom. She was writing internal exam. అమ్మాయి బయట నుంచి పేపర్స్ తెచ్చుకోవాలి. క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చుంది, బయట బ్యాగ్ పెట్టుకుంది. షీ హాస్ టు గెట్ పేపర్స్. షీ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఏ ఫ్రెండ్ టు కమ్. అక్కడ నుంచి పేపర్స్ తెచ్చుకోవడానికి కూడా తనకి తోడు కావాలి. అక్కడ ఏం భయం ఉంది? సో హూ హ్యాస్ ద ప్రాబ్లమ్? యూ ఆర్ ద సొసైటీ. ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ సపోర్ట్ అరౌండ్ యూ. See, if you search something in a negative, you'll be fine. Still, of course, we have so many problems around, right? Women harassment, cheatings unnai support cheyadaniki to get the solution. Coming across, see, once upon a time ante manaki long ago women ante gadapa daatagudadu, but ivala antarikshamlo unnaru. Am I right or no? Yes. Right? You have seen Udan movie? Yes. Who is she? Everywhere you can watch it, how many problems she has gone through, every stage of her life, even her teens, her age, after joining the job also, just a woman. But the only thing is you should come out of your negatives and you should be strong by yourself. It's not always, why do you depend on anybody else? That's the only thing. Today, who is Nirmala Sitharaman garu? Nirmala Sitharaman garu, evaru? Our finance minister. She is ruling our India today. మనకు కావాల్సిన బడ్జెట్ ప్లాన్ అంతా తనే తయారు చేస్తున్నారు. Such a great woman she is, and we don't know about her. So where are we lacking? First of all, you always go behind your books అంటే that too not in a proper way. Examination point of view, important questions ఇవ్వాలి, exam timetable రావాలి, అది చదవాలి. Is that enough for us? What do we need? You need enough knowledge. You go through the subject. Exam కోసం స్టడీ కాదు, చదువుకుంటే ఎగ్జామ్స్కి మీరు ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అవుతారు, అవునా? సో see, it's really wondering that Nirmala Sitharaman ఎవరు అంటే not even a single answer we are getting. So you have to know what is happening in the society, who is leading us, who are the role models for us. Am I right? We have listened Amna Pal. Yes. You know her? Who is she? Collector. Where is she now? Right now? She is in PMO office, Prime Minister's office, the best IAS in a very short period and a very small age compared to other IAS and group. చాలా చిన్న ఏజ్లో చాలా మంచి పేరుతో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో ఉంది తను ఇవాళ. సో షీఈ్ ఎ లేడీ, రైట్? షీఈ్ ఎ లేడీ. మనం ఇవాళ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి మన వెనకాల ఒకరు కావాలంటే nobody will come with you. We'll stay back wherever we are. So it's women power. If you are willing, if you are right about your things, if you are coming out in a right time with the right decision, surely you will be successful. You need to plan your career. You need to go with your career.
right? Where we are standing, and of course, I really దాని గురించి తెలుసుకుందామని మనందరం ఇక్కడికి వచ్చాం. ఈ హాల్లోకి రాకముందు ఎంతమందికి తెలుసు నాకు తెలియదు. హాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన చూసి ఈ మీటింగ్ పిలిచారు సార్ వాళ్ళు అనేటువంటిది మేడం వాళ్ళు అని. కానీ ముఖ్యంగా మేడం చెప్పినట్టు ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా ఎవరిని ఆధారం చేసుకుని నడుస్తూ ఉన్నది అంటే అమ్మని ఆధారం చేసుకుని నడుస్తూ ఉంటారు. అమ్మ కంటే గొప్ప ఎవరైనా ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో? అందరూ అమ్మలే, ప్రతి స్త్రీ కూడా అమ్మలే. అందుకోసమనే అమ్మలందరికీ కూడా మనం చేతులెత్తి నమస్కారం చేయాలి. ఈ వ్యవస్థ ఇంకా కొన్ని విలువలను పాటిస్తూ ఉంది అని అంటే దానికి కారణం అమ్మ. ఇవాళ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చినా మన నోటికెళ్ళి వచ్చే మొదటి మాట ఏంటంటే అమ్మ. చివరికి నడుస్తున్నప్పుడు రాయిదేవి కింద మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మేడం చెప్పారు, ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కనీస బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. మన చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది? నేను ఎప్పుడు పుస్తకాలు 24 hours చదివి పరీక్షలు బాగా రాసి 100% మార్కులు తెచ్చుకోమని నేను మాత్రం ఎప్పుడు చెప్పు. నువ్వేంటో నువ్వు తెలుసుకో ఫస్ట్. యూ షుడ్ నో నువ్వేంటి, ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు, ఎక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు చేయాలనుకునే దానికి ఏం కావాలి. అది తెలిస్తే మొత్తం ఈ ప్రపంచాన్ని మనం జయించవచ్చు. అది తెలిస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని మనం జయించవచ్చు. అందుకే మేడం చెప్పినట్టు బయటికి వెళ్ళాలంటే భయపడేటువంటి వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు అనేటువంటిది కాదు. ప్రస్తుతం సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ బట్టి కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు కనపడుతూ ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల ఎక్కువగా సఫర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే విద్యార్థిని. ఆల్మోస్ట్ హై స్కూల్ నుంచి మొదలు పెడితే ఆల్మోస్ట్ డిగ్రీ అయిపోయేంత వరకు ఈ స్టేజ్లోనే ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి సొసైటీలో. ఎందుకంటే దాని మీద కొంత అవగాహన లేకపోవటం, ఏం చేస్తే ఏం జరుగుతున్నదో కరెక్ట్గా గైడ్ చేసే వాళ్ళు లేకపోవటం, ఎవరైనా మనల్ని ఇబ్బంది పెడితే చెప్తే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమంటారు, లేకపోతే వాడు మళ్ళీ తిరిగి మనల్ని ఏమన్నా అంటారు అనేటువంటి భయం మనల్ని వెనకకు లాగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ భయం నుంచి మనం బయటకు ఎప్పుడైతే వస్తామో విజయం వైపు ప్రయాణం చేస్తాం, ముందుకు వెళ్తాం అంతే, తప్పకుండా. అందుకే ఒక్కసారి మనల్ని ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే మనం మౌనంగా పోతే వాడు తిరిగి రెండోసారి అంటాడు. మనం రోడ్డు మీద పరిగెత్తుతూ ఉన్నప్పుడు ఓ డాగ్ మనం వెంటబడితే ఏం చేస్తాం? మనం ఎక్కడన్నా ఒక చోట ఆగి ఒక వంగబడి ఒక రాయి తీసుకుంటే ఆ డాగ్ ఏం చేస్తుంది? అది వెనకకు మళ్ళీ పరిగెత్తుతుంది. చెడు ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రివోల్ట్ ఇమీడియట్లీ. దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేయదు ఎక్కడ కూడా. చూద్దాంలే మనకు కొందుకు వచ్చిందిలే అంటే వాళ్ళకి ఇంకొక అవకాశం ఇచ్చుకొచ్చింది, ఈ అమ్మాయితో పెట్టుకోవటం మంచిగా లేదు, వెళ్ళిపోదని పాడేటువంటిది వస్తారు. సో అందుకోసమే మీ అందరికీ ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి కాలేజీకి వచ్చిన కాలేజీ లోపల కూడా కొత్తగా మీకోసం ఒక షీ టీమ్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాలేజ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద కాలేజ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ షీ టీంలో ఉండేటువంటి లెక్చరర్స్ ఏ చిన్న ప్రాబ్లం కనిపించినా మీకు ఇమీడియట్గా మీరు మేడమ్స్ తోటి రిపోర్ట్ చేస్తే మిగతా విషయం ప్రిన్సిపల్ పర్సూ చేస్తారు. అది ఎవరిని కూడా ఎక్స్క్యూజ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు. మీరు కాలేజ్ ఆ కార్నర్కు ఈ కార్నర్కి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ కాలేజ్ కెమెరాలు ఇప్పుడు నిన్న కొంత డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నా తీసి 55 కెమెరాలు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఈ కాలేజీలో. 55 కెమెరాస్ ఇంచ్ అండ్ ఇంచ్, అంటే ల్యాబ్ల వైపు, మెట్లలో, క్లాస్ రూముల్లో, ఎవ్రీ క్యారిడార్, మీరు ఎక్కడికి ఆ కార్నర్ వరకు, ఇక్కడ లైబ్రరీ కార్నర్ వరకు చిన్న పొరపాటు జరిగినా విత్ వాయిస్ రికార్డింగ్ ఉంటుంది. మీరు తప్పు చేసినా వేరే వాళ్ళు ఎవరు తప్పు చేసినా దేర్ ఈజ్ నో ఛాన్స్ టు ఎస్కేప్. సో అందుకోసం ఇంత ఎందుకు చేస్తారు? ఒకసారి ఇందులోకి ఎంటర్ అయితే మీ సెక్యూరిటీ మీ గాడ్ ఫాదర్ లాగా నేను ఉండవలసిందే. ఇంటి దగ్గర ఫాదర్ ఎంతో నేను కానీ టీచర్స్ కానీ అలాగే ఉండాలి, ఉండి తీరాలి. మీరు ఎంత హ్యాపీగా కాలేజీకి రావడం, నాకేమన్నా చిన్న పొరపాటు రోడ్ మీద ఎక్కడ జరిగినా మేము వెళ్ళి ఇమీడియట్గా మా సార్కో మా మేడంకో చెప్తే వాళ్ళు చూసుకుంటారని. చాలా సందర్భాలు తెలుసు. బస్ స్టాండ్లో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళని బస్ స్టాండ్లో ఇబ్బంది పెట్టినా తీసుకొచ్చి రూమ్ వేసి
వాళ్ళని సర్కల్ చేసి మళ్ళీ బస్ స్టాండ్ ఏరియాలో కానీ రోడ్ మీద కానీ కలపకుండా కొట్టినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి పిల్లలందరినీ కూడా. అంటే ఈ కాలేజీకి సంబంధించినంత వరకు ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి విద్యార్థులకు ఎవరికీ కూడా మీకు ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు. చదువుకోవటానికి కావచ్చు, మిగతా మానసిక హ్యాపీగా చదువుకొని మీ గోల్స్ అన్ని మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలనేటువంటిదే ఈ కాలేజ్ యొక్క ఉద్దేశం. గత 30 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్నటువంటిది అదే, ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తాము. ఇంకా అప్పటికి ఇప్పటికీ టెక్నాలజీ పెరిగింది. టెక్నాలజీ పెరగడం మూలంగానే సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయి. హాయ్ అని మనకు ఒకటి పంపిస్తే మనం హాయ్ అంటాం. చూద్దాం సరదా, మనకేంటంటే సరదా. అవతల హాయ్ ఎవరు అని హాయ్ 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 పోయిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్. ఆన్లైన్ వచ్చిన తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ఏమైపోయిందంటే ప్రతి పేరెంట్ కష్టపడి మీ అందరికీ దాన్ని దేనికోసం వాడాలో మనకు తెలిస్తే ఈ ప్రపంచాన్ని జయించవచ్చు. ప్రాపర్గా మొబైల్ని వాడటం తెలిసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో యూ కెన్ డూ వండర్స్. మనకు అవసరం ఉన్నవి వదిలిపెట్టి అవసరం లేనివి ఎక్కువగా వాడేటువంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా आज नहीं तो कल नहीं तो परसन डेफिनेटली they will face the difficulties. So my request is you all people, మొబైల్ని ప్రాపర్గా వాడండి, అవసరం మేరకే వాడండి. చాలాసార్లు మనం మొబైల్లో మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎదుటి వాళ్ళకి తెలియకుండా చూస్తాం. పేరెంట్స్ కూడా మన మీద డౌట్ పడేటువంటి పరిస్థితి వస్తారు. మనకు ఫోన్ వస్తుంది, మనం అమ్మ నుంచో నాన్న నుంచో దూరంగా పోయి మాట్లాడాలి. కంటిన్యూగా అది జరిగితే ఎవరితో మాట్లాడుతుందో, నీ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడినా చూసే వాళ్ళకి డౌట్ వస్తుంది, కామన్ డౌట్. పేరెంట్స్ దగ్గర రాగానే ఎవరు లేరంటే కట్ అయిపోతుంది. సో అటువంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ మన మీద మనమే డౌట్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం పేరెంట్స్. అప్పటి నుంచి మనల్ని ఇంట్లో అన్ననో అక్కనో తమ్ముడో ఎవరో సాధిస్తుంటారో లేకపోతే మనల్ని అర్థం చేయటమో ఏదో జరుగుతూ ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి ఇంట్లో మొదలవుతారు. నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, నన్ను అలా చూస్తున్నారు, ఇలా చూస్తున్నారు పేరెంట్స్ అని. నా ఏ పేరెంట్ కూడా వాళ్ళ పాప బాగుండాలి, బాగా చదువుకోవాలి, మాకంటే గొప్పగా ఎదగాలని కోరుకుంటారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేరెంట్ కూడా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా ఎంత సఫర్ అయినా కూడా మీకు ఆ ఇబ్బంది కనపడనియ్యారు. అందుకోసమనే యూ మస్ట్ ఒబే ద వర్డ్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్. ఇంట్లో అనేక రకాల డిఫికల్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే చదువు మాత్రమే. అందుకోసమని డెఫినెట్గా మీరందరూ కూడా బాగా చదువుకోవాలి, ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి ఎదగాలి. రీసెంట్గా మైక్రోబయాలజీ బయోటెక్నాలజీ అమ్మాయి, అట్లాగే ఇంకో 2 అమ్మాయిలు కూడా సేమ్. నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే సిన్సియర్గా మీరు చదవటం మొదలు పెడితే డెఫినెట్గా మనం అంతకంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థానానికి వెళ్తారు. ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రతి వాళ్ళకు ఉంటాయి, ప్రాబ్లమ్స్ చూపెట్టేసి చదువును మానేయడం. డెఫినెట్గా అటువంటి పరిస్థితి డిఫికల్టీస్ ఉంటే యూ కమ్ టు ఫీజులు కట్టే దగ్గరనో ఇంకెక్కడ ఏదైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే చదువు మానేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తే డెఫినెట్గా సార్ అని అప్రోచ్ కండి, చదువును మాత్రం మానేయకండి. వీ విల్ హెల్ప్ యూ డెఫినెట్గా. సో అందుకే మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడు మర్చిపోకండి. ఎవర్ ఫర్గెట్ యువర్ సెల్ఫ్, ఎవర్ ఫర్గెట్ యువర్ సెల్ఫ్. మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పుడైతే మర్చిపోరో అప్పుడు మీకు సక్సెస్ వస్తుంది. అప్పుడు సక్సెస్ వస్తుంది. ఆ సక్సెస్ మీ లైఫ్లో రావాలని, మీరు ఉన్నతంగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Not a weak at all, because they face lot of things men can't even imagine. So never consider a woman as a weak personality. If you're a woman, don't think that I can't, because if boys can, then we can also. God does very special thing. There is heart. In heart, women are very weak, but by brain, if once they decide to do something, they can do. If they decide to achieve something, they can, because there are many examples in front of us, like ma'am discussed about women can do anything, because nothing is impossible in this world, neither for men nor for women, because impossible itself says I am possible. So here is a poem that I wrote, because writing is my hobby on girls, so I hope you like it. It's not a crime. Being a girl was not my choice, but I hope it's not a crime.
If boys are allowed it, then why aren't we? If they can, then why can't we? Being a girl was not my choice, and I hope it's not a crime. Why they are pampered after every crime, and why we have to answer after every cause. Being a girl was not my choice, and I hope it's not a crime. Every time I try to raise my voice, slow down. That being a girl, raising your voice is not right. But being a girl was not my choice, and I hope it's not a crime. I don't ask for the night outs with friends, but at least deserve evening hangouts, evening classes. Oh, I haven't forget that I'm a girl, but being a girl was not my choice, and I hope it's not a crime too. And being a girl was not my choice. Yes, it wasn't my choice, but I'm glad that I'm a woman because women are mentally, physically stronger than men because they can bear a lot of pain, a lot of mental and physical pain more than boys and chains because they are what I can say, they are made in that manner. They can deserve to be like pampered after every cause because boys are being pampered after every crime they do. There will be political support, there will be some other support, and girls will become their victims. So I am saying each and every one from here that if you are a girl, you aren't weak, you are enough to face them. You are enough to face boys, you are enough to face other girls, you are enough to face women. First of all, women's only. Like, why would we are said that you can't do because you're a girl? You are not supposed to sit like this. You are not supposed to wear that. Why? Because we are girls. We are girls. That means it's not our choice now. We are girls because God wants us to be girls. So don't be painful or anything. If you have any problem now, our society is being. Many new teams are coming like she teams and many other teams who are ready to protect girls, their rights. And at the same time, I'm not a feminist, I don't say only for girls, men also have the same rights. They can also do anything they want to do and every time demonizing boys is also not correct. Playing women card, playing girl card is also not correct. Every time girls are not correct. But I can say something, most of the time girls are correct. Because girls are correct, because we are girls. So at the last, thank you everyone. చదువుకోవాలి మా మమ్మీ డాడీకి పేరు తేవాలి సొసైటీలో మంచిగా ఉండాలని మనం అనుకుంటాం బట్ సొసైటీలో కొందరు మనల్ని డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు మనం పైన శారీలు ఇవ్వడం సంథింగ్ అది కానీ మనం అలాంటివి ఏం పట్టించుకోకుండా బీ స్ట్రాంగ్గా ఉండి మనం సొసైటీలో మంచి పేరు తెచ్చుకొని కాలేజ్కి వచ్చి మంచి చదువుకొని అందరికీ పేరు తేవాలి ప్లస్ ఈ సొసైటీ ఎట్లుందంటే ఇప్పుడు అమ్మాయిని కనిపిస్తే సంథింగ్ బాయ్స్ కొంచెం వెయిట్ ఇస్తారు మనల్ని ర్యాంకింగ్ చేస్తారు బట్ మనం వాళ్ళు చెప్పినట్టు వింటే పోరాడితే వాళ్ళు మన ఇంకోసారి మన దగ్గర కూడా రాదు భయపడతారు కానీ ఎవరు కూడా అట్లా బిహేవ్ చేయరు ఎందుకంటే ఎవరైనా తెలిస్తే మా ఇంట్లో ఏమనుకుంటారు ప్లస్ బయట సొసైటీ మన గురించి ఏమనుకుంటుందో అని మనం భయం పడతాం కానీ అట్లా ఏం చేయకూడదు మనం వాళ్ళకు ఎదురుగా మనం ఉంటే వాళ్ళు భయపడి ఇంకోసారి మన దగ్గర కూడా రాదు వాళ్ళు అట్లా ఉండాలి అందరూ ప్లస్ అందరూ బాయ్స్కి సొసైటీలో భయపడతారు ఎందుకంటే మనం బయట వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ కూడా మొన్న రీసెంట్గా జరిగింది మేము వెళ్తున్నాం ఒక 3 బాయ్స్ స్కూటీ మీద వచ్చి ఏ నంబర్ ఇవ్వాలా నీకు అని చెప్పి ఒర్రి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు దగ్గరికి రాలేదు ఒర్రి జస్ట్ వెళ్ళిపోయారు అట్లా ఉంటుంది సొసైటీ ఎవరు మన అంటే ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ అని మనల్ని కాదు మన మమ్మీస్ని మన చేసే రోల్ గురించి చెప్పాలంటున్నాను పిల్లలు చిన్నప్పుడు అంటే వరంగల్లో మనమున జరిగింది ఒక కేసు గుర్తున్నాం ఇప్పుడు 2 years బేబీని అట్లా చేసిల్లని హరాస్ చేసిల్లని తర్వాత మళ్ళీ ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు 10th class నుంచి డిగ్రీ అయిపోయే వరకు ఏడ్పిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఏడ్పిస్తే మీరు ఎందుకు భయపడాలి ఫోటో తీయండి ఫోటో తీసి ఎవరికైనా చూపించండి పేరెంట్స్ చూపిస్తాను భయపెట్టండి పోలీస్కి చూపిస్తాను భయపెట్టండి వాళ్ళు మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు రిటర్న్లో మీరు ఏదో ఒక యాక్షన్ తీసుకోండి అట్లయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు మిమ్మల్ని మీరు భయపడే ఇప్పటికీ నాకు భయం వేస్తుంది కానీ మేడం ఫేస్ చేయమన్నారు కదా అందుకే వచ్చండి ఒక మదర్గా మనం ఒకరికి జన్మనిస్తున్నప్పుడు ఒక అబ్బాయిని ఎందుకు రిటర్న్లో భయపెట్టలేము మా ఫ్రెండ్ సుమయ్య చెప్పినట్టు మనం ఒక్కసారి డిసైడ్ అయితే ఏమన్నా చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు మన చీటింగ్స్ ఎట్లా వచ్చినాయి ఉమెన్స్ అంటారా గ్యాదర్ అవ్వడం వల్లనే వచ్చినాయి మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం స్టెప్ తీసుకుంది టీచర్గా సావిత్రిబాయి పూలే తన యాక్షన్ తీసుకోకుండా తన హస్బెండ్ హెల్ప్ చేయకుండా ఉంటే
ఇప్పుడు మన టీచర్స్ బయటకు వచ్చే వాళ్ళ విద్యామదేవి ఎగ్జాంపుల్ విద్యామదేవి ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి సార్ అండ్ మేడం చెప్పినట్టు మనం చదువుకొని మన గురించి మనం ఆలోచించుకొని మన పేరెంట్స్ గురించి ఆలోచించి మనం ఏ బ్యాడ్ వేలో పోకుండా రైట్ వేలో పోతే మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ రావు. ఒకవేళ వచ్చినా కూడా చూసుకొని ఇట్లా పేరెంట్స్ కానీ ఇట్లాంటి సర్స్ కానీ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి చాలా మంది ఉన్నారు. నేను ఎక్కడ చెప్పాలి, సొసైటీలో మనకంటూ ఒక ప్లేస్ ఉంది. ఆ ప్లేస్ని ఎలా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం ఇప్పుడు మనం సొసైటీలోకి వచ్చాం. మనం ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలం కాబట్టి ఓకే, మనకు కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అది ఇంట్లో ఉన్నాయి ప్లస్ సొసైటీలో కూడా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్ యంగర్స్. దేశం యువత చేతలోనే ఉంది. ఓకే, యువత తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు. ఇవన్నీ మనం ఎవరో చెప్తేనో ఏదో బుక్లోనో ఇంకెవరో అంటేనో వింటూ ఉంటాం, కానీ అవన్నీ నిజమే. కానీ మనమే చేతిలోకి తీసుకోము. ఎందుకంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటనేటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తెలిస్తే మనం ఏం చేయాలనే విషయం తెలుస్తుంది. మన ఇంట్లో మనం ఏం చేయాలి, మన పాత్ర ఏంటనే విషయం మనకు తెలిస్తే మనం చేస్తాం. సేమ్ మన ఇంట్లో ఏ రకమైనటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయో సొసైటీలో కూడా ఒక యువత స్థానంలో ఉన్నప్పుడు అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే యువతకు ఆలోచించే శక్తి ఉంటుంది అండ్ చేసే శక్తి కూడా ఉంటుంది, స్టెమినా ఉంటుంది అండ్ థింకింగ్ నేచర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు విషయాలు ఒక యంగ్ స్టేజ్లోనే ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని మనం సక్రమంగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే ఇంట్లోనూ ప్లస్ మన సొసైటీ మీన్స్ అవర్ కంట్రీ, మన దేశంలోనూ మనకంటూ ఒక స్థానం ఉంది, మనం దేశం కోసం చేయాల్సింది ఉంది అన్నటువంటి ఆలోచన రావడం జరుగుతుంది. దానికి నిదర్శనమే మనం ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ లో భాగంగా ముందుకు రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా మనం తోచినంత సహాయం, మనం తోచినంత సేవ మనం చేసే ప్రయత్నం చేయాలి. మనం వెళ్ళి బార్డర్లో అయితే వర్క్ చేయట్లేదు కదా, మనమైతే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫేస్ చేయట్లేదు కదా. సో సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర సరౌండింగ్ లో మనం చేయాల్సిన వర్క్ ఏదైనా ఉంది, మనతో చేయగలిగే సామర్థ్యం ఉంది అంటే కౌన్ డూ ఇట్, కంపల్సరీ మనం అది చేయాలి, చేస్తేనే కరెక్ట్. ఓకే, ఉమెన్స్ డే పర్టికులర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సృష్టిలో అత్యంత పోరాటం, అత్యంత పెయిన్, అత్యంత బాధ కలిగినటువంటి ఒకే ఒక సంఘటన పురిటి నొప్పులతో జన్మించినప్పుడు, పిల్లాడు జన్మించినప్పుడు ఒక తల్లి పడే బాధ, పోరాటం, వేదన దాన్ని మించినంతటువంటిది ఇంకా ఎక్కడా లేదు. అటువంటి బాధను, పోరాటాన్ని, వేదాన్ని భరిస్తున్నటువంటి స్త్రీ మామూలుగా వీళ్ళు జరిపేటువంటి అరాచకాలు, అగత్యాలకు భయపడతారా? భయపడే శక్తి, భయపడేటువంటి ఆలోచన మీకు ఉంటుందా? అది కాదు. అట్లాంటి బాధనే పోరాడి మనం ముందుకెళ్తున్నటువంటి తరుణం లోపల మధ్యలో ఈ చెంచగాలు మనకి ఏమన్నా భయమా? సో ఎప్పుడు ఎవరి కోసం, ఎవరితో ఎక్కడ భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. స్టార్టింగ్ ఇనిషియేషన్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడే మీరు దాన్ని అక్కడనే స్టాప్ చేయండి. మీరు చాయిస్ ఇస్తే ప్రాబ్లం రేజ్ అవుతుంది. సో ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా స్టార్టింగ్ లోనే కంప్లీట్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకే, అదే విధంగా మార్నింగ్ 5 నుంచి నైట్ 10 వరకు వాళ్ళు మన ఇంట్లో లేకపోతే వాళ్ళ వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఎవరు? పేరెంట్స్. సో మార్నింగ్ 5 నువ్వు ఏం కావాలో ఈ రోజు, నీకు ఏం చేయాలో ఈ రోజు, నువ్వు ఏం తింటావో ఈ రోజు, నీకు ఏది ఇష్టమో ఈ రోజు, నువ్వు ఏం కావాలో, ఎన్ని డబ్బులు కావాలో అన్ని కూడా సెట్ చేసి పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు. వాళ్ళ వాల్యూ మనకి ఇప్పుడు తెలియదు. ఒక రోజు వాళ్ళ ప్లేస్ కనపడకపోతే నీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి వితౌట్ శాలరీ ఏ రకమైనటువంటి మీ దగ్గర ఆశించకుండా మిమ్మల్ని కంటికి రెప్పలుగా మీ ఆనందాన్ని నింపడం కోసం, మీరు బాగుండడం కోసం వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు. మనం చేసే ప్రతి పని ముందు వాళ్ళ కోసం 1 సెకండ్ ఆలోచించి ఇది చేయాలా వద్దా, ఇది తప్ప రైటా, ఇది నేను చేస్తే పేరెంట్స్ కు బాగుపడతారా, పేరెంట్స్ ఆనందపడతారా, సంతోషపడతారా లేదన్న విషయాన్ని గ్రహించిన తర్వాతనే ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళండి. ఆన్లైన్ లో, మన ఫోన్ లో, మొబైల్లో డైలీ 2 GB డేటా ఉంటుంది. అది యూజ్ చేయకుండా పెద్ద నష్టం లేదు. సో ఒక 2 minutes మీ పేరెంట్స్ తో స్పెండ్ చేయండి. సో దాన్ని మించినటువంటి ఆనందం, దాన్ని మించినటువంటి సంతోషం ఏ డేటాలో కూడా రాదు. కాబట్టి లైవ్ గా ఆఫ్లైన్ లో మీ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయండి, ఆన్లైన్ లో వరస్ట్తో స్పెండ్ చేసుకోండి. సో ఆఫ్లైన్ లో మీ పేరెంట్స్ తో స్పెండ్ చేయండి. జస్ట్ 2 GB డేటా అవసరం లేదు. 2 minutes వాళ్ళతో స్పెండ్ చేస్తే మీ లైఫ్ లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులని మీరు మీ దగ్గర ఉంచుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి దయచేసి మన పేరెంట్స్ తో మనం డైలీ మాట్లాడదాం, రెగ్యులర్ గా టచ్ లో ఉందాం. వాళ్ళకి కావాల్సింది, వాళ్ళు చేయాల్సింది, వాళ్ళకు ఉండాల్సింది, వాళ్ళు మనం ఏం చేస్తే బాగుపడుతుందనే విషయాన్ని గ్రహించి వాళ్ళ కోసం అది చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి